الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأئمة والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى روح سيد الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيد الإمام أستاذ الأعظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيد الإمام قطب الإرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وسيد الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس أصولهم وفروعهم، وسيدنا الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي قطب العلوم الشيخ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، وسيد الإمام الشيخ محمد إدريس الشافعي، وسيد الإمام قطب الأكوان الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السمني المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلام بين البنجري، والشيخ محمد زين بن عبد الغني أبو محمد أمين بدلي سكنبل، وأبينا الشيخ محمد حضروي بن محمد قدر بن يوسف البنجري، والشيخ عبد المجيد الزوري، والشيخ محمد الزاني، والشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حبيب أبو بكر بن سالم، وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويعيد عليهم من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. جماعة مسجد المؤمنين رحمكم الله وأثابكم الله. Alhamdulillah, di subuh yang ke-22 daripada bulan Ramadan ini, kita bersama-sama kembali ditetapkan oleh Allah dalam takdir yang mulia, dalam ketetapan yang mulia, di mana kita telah ditolonginya dengan hidayah, taufik dan inayahnya melaksanakan sholat subuh berjamaah tadinya, hingga duduk niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan harapan kita kepada Allah dengan sebab Allah tetapkan kita seperti ini, Allah inginkan atas dosa-dosa kita yang dihapuskannya, yang dibersihkannya zahir dan batin kita, dan juga mama dan abah kita, keluarga kita, sahabat kita, siapapun yang mencintai kita, bahkan yang membenci kita sekalipun. Mudah-mudahan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, menyambung kajian kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin sampai kepada perkataan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya,
innama awrada alaika alwarid litakuna bihi alaihi warida. Ujar beliau rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih fid dharain amin. Hanya saja Allah menghendaki atasmu daripada warid. Apa itu warid? Warid itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya perbaikan atau cahaya spesial yang Allah berikan kepada hamba yang menjadi pilihan. Allah hadirkan itu warid, itu hanya kepada orang yang orang itu dibawa oleh Allah supaya menghadapnya dengan hati yang penuh dengan kehambaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, dalam istilah bahasa Arab, al-warid itu adalah minhatun minallah yursiluha ila qalbi man syaa min ibadih, yaitu pemberian spesial yang diberikan oleh Allah kepada hati yang dikehendakinya daripada hambanya. Atau bahasa yang paling mudah kita cerna, warid itu cahaya Allah. Dalam arti yang lain, ulama mengatakan warid itu cahaya hidayah. Dalam perkataan ulama yang lain juga mengartikan warid itu cahaya bidayah. Beraneka ragam mereka mengartikulasikan yang namanya warid, tapi pada kesimpulannya itu pemberian Allah yang spesial. Tidakkah kita melihat ada sosok hamba Allah yang bernama Utbatul Ghulam? Pernah pian mendengar kisah yang namanya Utbatul Ghulam? Seorang hamba Allah mantan preman. Jamaah, mana hakunnya mantan preman lawan mantan alim? Lebih baik mantan preman daripada mantan alim. Contohnya mantan alim, mantan orang taat siapa? Iblis. Ya kan, iblis itu mantan alim, mantan hamba Allah yang taat, akhirnya menjadi laknatullah, dilaknat oleh Allah. Nah, si Utbatul Ghulam ini dia terkenal dengan sebutan orang ahli tenggeng. Tahu ahli tenggeng lah? Suka mabuk. Hari-harinya mabuk-mabukan. Di mana ia duduk, di mana ia ngumpul, pasti tidak kosong tangannya itu yang dipegangnya adalah khamar. Jadi minuman kebutuhannya setiap hari. Pada satu ketika Utbatul Ghulam ini duduk di majelisnya Imam Hasan Al-Basri, sezaman dengan Imam Hasan Al-Basri, mendengar kajian agama seperti layaknya kita duduk di dalam sebuah majelis semacam ini. Nah, si Utbatul Ghulam mantan pemabuk ini tidak sengaja mampir dan duduk oleh sebab bukan niat untuk hadir di majelis, tapi kelelahan oleh sempoyongan berjalan. Nah, sempoyongan berjalan lalu mencari tempat duduk. Pas yang ditempati duduk istirahat si Utbatul Ghulam itu pas di dalam majelisnya Imam Hasan Al-Basri. Setelah mendengar nasihat-nasihat, ayo pian orang mabuk nih, kalau Allah menghendaki ya warid ataupun pemberian spesial tadi masuk ke dalam hatinya Utbatul Ghulam, maka Utbatul Ghulam ini mendapatkan cahaya hidayah atau disebut oleh bahasa tasawuf tadi yang namanya warid. Sampai akhirnya Utbatul Ghulam itu berdoa di hadapan Imam Hasan Al-Basri,
Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akramani bil fahmi wal hifdhi. Ya Allah, wahai Tuhan ulun, jikalau pian tuh menerima taubat ulun, mengampuni dosa-dosa ulun, maka ulun mintanah muliakan ulun dengan paham agama, muliakan ulun supaya hafal kitab Al-Quran dan kitab-kitab agama. Allah, orang yang taubat, orang yang hijrah itu hatinya bersih. Kalau dia minta sesuatu kabul. Tidakkah kita melihat mantan-mantan ya kak rocker, mantan-mantan artis hijrah langsung bisa ceramah, dakwah, hafal hadis, hafal Quran. Di mana pernah dia belajar? Mondok pesantren dulu nggak sempat. Tapi karena Allah bersihkan hatinya dengan cahaya warid. Nah ini dia kelebihan orang taubat, Bapak Ibu. Kenapa kita itu lambat masuk ilmu agama, lambat masuk cahaya-cahaya agama? Karena merasa suci, karena merasa bersih. Mereka yang tadinya preman, mereka yang tadinya pendosa, karena merasa hina atas dosa-dosanya, dia sesali dan taubat sesungguh-sungguhnya di hadapan Allah, bersih kamal la dzambalah, at-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Ujar Nabi itu, orang yang taubat dari dosa maka bersih, tidak sama sekali ada dosa di dalam dirinya. Laksana bayi yang keluar dari perut ibunya, bersih. Itu Bapak Ibu, jangan pernah mengecilkan ahlul maksiat. Kalau mereka taubat bisa jadi lebih bersih daripada kita. Kita yang sudah dapat hidayah paling susah menjaganya. Mendapatkan hidayah itu susah, lebih susah lagi menjaga hidayah itu. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, dari kisah beraneka ragam yang sudah dihadapkan oleh Allah dari zaman ke zaman, Ibrahim bin Adham pun seorang anak raja, suka berburu di hutan, gawiannya itu aja menghabiskan duit-duitan. Ibrahim bin Adham tuh anak raja, dengan kudanya yang begitu indahnya, pengawalannya yang begitu ketatnya. Ketika ke hutan gawiannya berburu, sampai di hutan mendengar suara seperti bisikan di telinganya. Apa di dalam suara itu yang didengar oleh Ibrahim bin Adham? Alihadza khuliqta ya Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Au bihadza umirta ya Ibrahim, ataukah dengan ini kamu diperintahkan? Hanya mendengar suara seperti itu. Lalu suara tadi pula menjawab dengan pertanyaan yang disuarakan oleh suara tadi juga. Ujar suara jawabannya, wallah la lihadza khuliqta ya Ibrahim, demi Allah bukan ini tujuan Allah menciptakan kamu. Bukan untuk bersenang-senang dengan dunia, menyia-nyiakan waktu hanya untuk dunia. Bukan ini tujuan Tuhan ikam menjadikan ikam, wahai Ibrahim. Wala bihadza umirta ya Ibrahim, dan juga tidak dengan ini Tuhan ikam memerintahkan ikam untuk hidup di dunia. Pada saat itu tersentak Ibrahim menangis. Dan akhirnya kuda yang mahal diserahkannya. Ada orang miskin yang sedang memotong pohon, mencari kayu bakar. Diserahkannya itu kuda. Pengawalnya disuruh pulang. Pengawalnya bingung. Wahai Tuhan, wahai Paduka, saya tidak berani. Nanti bagaimana ayah Paduka yang akan nanya kepada kami? Jawab saja, Ibrahim sedang hijrah. Akhirnya Ibrahim bin Adham melepas semua kekayaannya, dia lepas semua kemewahannya, berangkat menuju kota Mekah. Bertemulah dengan Sufyan Ats-Tsauri, bertemulah dengan Imam Hasan Al-Basri, bergurulah si Ibrahim bin Adham sampai akhirnya jadi wali. Ayo biar
Pantan orang yang menyia-nyiakan waktu bisa diberikan oleh Allah warid. Apa sih yang melatar belakangi warid itu bisa didapatkan? Pasti kullu syai'in sababun, setiap sesuatu ada sebab. Adalah sebabnya. Maka ulama mengatakan di antara sebab di mana warid itu diberikan oleh Allah kepada orang yang dispesialkannya adalah bisa babi dzurriyyatit thayyibah. Itu dengan sebab dia atau orang itu merupakan zuriat keturunan di atasnya ada yang baik. Orang yang soleh dia akan menurunkan zuriat baik. Ternyata anaknya tidak baik, cucunya baik. Cucunya juga ada baik, cicitnya baik. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah berjanji dalam surah Al-Kahfi, wa amma al-jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dalam surah Al-Kahfi. Dan adapun Nabi Khidir telah mendirikan dinding rumah dua orang anak yang mana abahnya soleh. Abahnya itu seorang yang soleh. Kenapa? Karena di dalam rumahnya itu terdapat harta karun, harta simpanan abahnya yang soleh. Allah perintahkan oleh Nabi Khidir untuk mendindingi di rumah supaya jangan ada perampok, supaya jangan ada orang yang mau mengambil hartanya. Dipelihara oleh Allah atas perintah Allah kepada Nabi Khidir. Sampai kapan? Dipelihara sampai dia balik. Wa yastakhrija kanzahuma, dan dikeluarkan itu harta ketika dia sudah balik. Kenapa? Karena hanya rahmatan min rabbik, itu hanya kasih sayang dari Tuhanmu. Di sini tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan. Nah, tafsir Ibnu Katsir mengatakan itulah dalil di mana ada sangkut paut dengan hadis Nabi, innallaha yahfadzus salih, sungguh Allah memelihara orang saleh bisa ba'ati min dzurriyyati, yaitu dengan 7 turunannya. Ini dalilnya. Dan juga di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan seperti ini, dalil menunjukkan Allah itu akan membalas orang soleh itu kalau ada anaknya yang soleh, cucunya yang soleh. Kalau ada cucunya yang soleh, cicitnya soleh. Nabi Nuh Kan'an tidak soleh, ya kan? Tapi generasi umatnya yang punya anak dapat kesolehan. Kenapa? Nabi Nuh setelah habis Kan'an meninggal, tidak ada lagi keturunannya. Habis Nabi Nuh, tidak ada keturunan lagi. Lalu generasi yang menurunkan kebaikan itu dari umatnya yang ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau orang tadi punya ayah soleh, ayah tidak soleh, jangan putus asa. Pasti darah itu akan menurun terus ke cucunya. Cucunya pun nggak ada, ke cicitnya. Cicitnya nggak ada, terus ke bawahnya. Itu janji Allah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir atas dalil daripada surah Al-Kahfi tentang 2 orang anak yatim yang abahnya soleh. Karena kesolehan abahnya, anak yatim dari dijaga oleh Allah sampai ke harta-hartanya. Allah, itu yang pertama. Jadi kalau kita tuh melihat ada orang soleh punya anak nakal, jangan dulu dihina. Kalau kita hendak juga supaya anak kita soleh, kayak apa caranya? Jadikan diri kita soleh dulu. Kita hiri gini, si Dintu anak tuan gurunya mana? Si Dintu Habibnya mana? Kami ini siapa? Kalau pian hiri, jadikan diri pian soleh supaya anak pian soleh. Jangan menyalahkan abah pian, jangan menyalahkan kai pian, tapi piannya jadikan. Kalau pian hiri, oh nyamale anak tuan guru, oh nyamale anak Habib. Lalu kayak apa caranya kita supaya mendapati seperti mereka? Jadikan diri kita soleh, maka kita akan diberikan keturunan yang soleh. Mudah-mudahan amin. Tapi ini ya dalam artian, dalam pepatah mengatakan buah tak jauh jatuhnya dari pohon ya. Mudah-mudahan, walaupun ada saja di antara anak orang soleh yang nakal, tapi jangan pernah kita mengiktirafnya. Siapa tahu ada generasi selanjutnya yang akan meneruskan perjuangan daripada abahnya itu.
Dan sebab kedua orang ini mendapatkan waridat cahaya hidayah yang spesial adalah bisa babi kathratis sadaqah. Sebab orang ini banyak bersedekah. Ini pun ada dalilnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, tajafau an dzambis sakhi fa innallaha ta'ala akhidhum biyadihi kullama athara. Jangan terobsesi dengan perbuatan dosa orang yang pemurah. Arti terobsesi itu kita menggaduhi. Jangan menggaduhi perbuatan dosa orang yang pemurah. Jangan sampai digaduhi. Kenapa? Ujar Nabi, fa innallaha ta'ala akhidhum biyadihi. Sungguhnya Allah Ta'ala, ujar Nabi, sewaktu-waktu bisa mengambil tangannya daripada kullama athar, daripada tempat tergelincirnya ini dalam maksiat tadi. Atas kedermawanan orang tadi, atas murah tangannya, sedekahnya yang banyak, ujar Nabi, bisa menjadikan orang ini dapat warid cahaya hidayah Allah. Rasanya pernah ulun cerita tentang orang saudagar kaya yang pelit, yang Allah membuktikan dengan hadis Nabi ini bahwasanya orang yang bersedekah itu, Bapak Ibu, balasannya luar biasa. Kenapa jadi balasannya luar biasa? Karena yang sifat dermawan itu siapa? Ya Jawad, itu sifatnya siapa? Sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Ada di dalam diri manusia sifat Jawad, pemurah, berarti tajalli Allah di dalam diri hamba tersebut dengan sifat dermawannya. Apalagi ini tinggal berapa hari lagi Ramadan. Afdalus sadaqah as-sadaqatu fi Ramadan. Seafdal-afdalnya bersedekah adalah sedekah di dalam bulan Ramadan. Nih kita di 10 akhir Ramadan sudah mendekati finish. Kalau pian melihat tuh lomba pacuan kuda, lihati kuda tuh ketika mendekati finish. Orang yang lagi berpacu dengan pacuan kudanya, dia semakin dekat finish semakin semangat untuk mencapai itu finish dengan suksesnya. Itu kuda, orang yang berpacu dengan kuda. Kita sekarang berpacu meraih Lailatul Qadar. Semakin akhir semakin semangat, bukan semakin menurun. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan amin. Fadil ashru kana Nabiyul Karim, maka adalah 10 akhir Ramadan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha dermawan. Disebutkan dalam sebuah syair seperti itu, idza dakhalat abadan la yanam, apabila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi kita tuh kada beguringan. Nabi kita tuh kada beguringan. Mun masuk 10 akhir Ramadan, beliau kada beguringan. Ayo sekelas Nabi kita, ya Allah, surga dijamin, kedudukan sudah tinggi, maqam Rasul, ya kan? Kurang apa lagi? Tatap aja hakun berlelah-lelah tidak tidur untuk 10 malam akhir Ramadan. Wanawal i'tikafa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ila yaumi Id, sampai hari raya beliau i'tikaf di masjid, kada boleh ke rumah. Subhanallah, berbuka di masjid, habis itu lagi sembahyang di masjid. Subhanallah. Habis itu lagi wa aiqaz nisa'a alaihi salam, beliau membangunkan istri-istri beliau untuk apa? Untuk peribadatan malam di 10 akhir Ramadan. Ya Allah. Wa zada ijtihada, dan bertambahlah kesungguhan Nabi kita, wa huwa fi masjid, dan adalah Nabi kita itu padahal orang yang paling sungguh-sungguh sudah dalam meraih amal. Kok masih aja beliau sungguh-sungguh padahal amal sini sudah kelasnya tinggi, kada ada yang menyamai amal beliau. Tapi tetap bersungguh-sungguh di malam 10 akhir Ramadan. Allah wasyammar wa ahyal layalil 'idham, dan begitulah Nabi begadang setiap malamnya di malam yang mulia. Wa dzaka nabiyyuk, dan itulah nabimu, nabi kita. Wala dzambalah, yang tidak mempunyai dosa. Katsirud du'a wal buka fid dhalam, yang banyak berdoa dan banyak menangis di keheningan malam. Itu nabi kita. Kita nangis jarang, berdoa pun koler, naudzubillah, mudah-mudahan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa,
Setiap hari beliau istighfar, tetap saja beliau menangis dan berdoa di keheningan malam. Kalau kita pikir-pikir, Nabi kada pernah menangis minta harta, Nabi nangis kada pernah minta istana, Nabi minta menangis untuk minta dunia kada pernah. Yang beliau minta sampai menangis adalah hanya minta kayak Pak kita berataan masuk surga. Ayo. Yang beliau minta kayak apa umatnya masuk surga itu aja. Kalau kita nangis, ya Allah, utang ulun satuyuk. Ya Allah, usugi hakat ulun. Ya Allah, mudah naik jabatan ulun, naik pangkat ulun. Itu permintaan kita. Lihat Nabi kita. Tidak pernah minta istana. Andai kata minta istana, sus dikasih istana. Minta emas, sus dikasih emas. Doa Nabi tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi beliau hanya minta kita semua masuk surga. Lalu kita kada hakun mengingat-ingat Nabi Muhammad lah. Kada hakun lah mengingat-ingat perjuangan beliau 10 akhir Ramadan lah. Ya Allah, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Ya Allah, mudahan biar membalas semua kebaikan dan perjuangan Nabi kami. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Nah, kembali ke masalah waridat tadi. Jadi warid yang diberikan oleh Allah bisa bagi kathratis sadaqah adalah di mana orang itu karena rancak bersedekah bisa jadi sewaktu-waktu yang dia tadi pendosa menjadi orang yang dapat hidayah. Allah. Yang ketiga, orang itu menjabat warid ataupun cahaya Allah secara spesial adalah bisa babi hubbis shalihin, dengan sebab mencintai orang saleh. Ini terbukti banyak di mana-mana ulun melihat beisian keluarga jamaah. Ya Allah, orang ini latar belakangnya kada pernah mondok pesantren, juga amal ibadahnya kada sebanyak orang yang soleh. Cuman sebuting lu lihat katuju banar lawan orang soleh. Orangnya katuju banar lawan soleh. Kalau disebutkan satu persatu kada kesebutan. Nah, orang yang seperti ini biar setiap ada majelis orang soleh, dianya datang, dianya ta'zim, dianya hormat, dianya cinta, dianya selalu memberikan yang terbaik apapun kepada orang itu, kepada orang yang soleh. Sampai-sampai orang ini kada pernah berbuat baik sedikit pun, cuman diisi hartanya ini lalu ditariknya orang yang kadang mampu untuk sekolah pondok. Ikam nah tuak ke pondok pesantren, aku yang biayai sampai tuntung. Ikam hendak kemana lagi tuntung di pondok, hendak keluar negeri, aku yang biayai. Aku nih kada kawa sudah pondok pesantren, aku nih kada kawa sudah belajar ilmu agama kayak ikam ada semangat, aku ongkosi sampai tuntung belajar orang, karena cintanya dengan orang soleh. Anaknya dikasih mobil, gak banyak pada mobil, lu hendak mondok pesantren. Padahal pada saat abahnya menyekolahkan anak orang tadi, anaknya masih kecil, sekitar umur 4 tahun, 5 tahun. Setelah selesai orang tadi sekolah mondok sampai ke luar negeri, bulik itu orang jadi ustadz, jadi ulama, jadi guru, ya kan? Ulun sambat aja sudah nabian datangi di Ratu Zaliha tuh, ya kan? Subhanallah. Beliau adalah seorang pedagang di pasar 5 jual kain. Anak beliau rata-rata, yalah, pian tahu Haji Saifuddin, insyaallah tahu. Anaknya dikasih rumah dan mau lunak mondok pesantren. Tuntung pondok pesantren dipanggil lunak ke Madinah. Padahal harta berlimpah. Hendak apa aja dikasih abahnya. Jadi orang alim. Padahal abahnya bukan alim. Subhanallah. Ini cinta kepada orang saleh menumbuhkan hasil warid cahaya ilahi, baik masuk kepada dirinya dan juga masuk kepada keturunannya. Tapi sebaliknya, orang yang benci dengan orang saleh, biarpun ibadahnya sampai selangit, dia pasti akan mendapatkan mudarat bagi ibadahnya itu sendiri, tergelincir. Sudah kan belum ceritakan tentang Al-Hajjaj, sudah, seorang yang luar biasa
ibadahnya hafal Quran, jadi raja, jadi gubernur di Mesir sebelum Umar bin Abdul Aziz kalau ada salah, Al-Hajjaj ini, atau sesudahnya lupa. Karena sebuting aja kesalahannya, benci dengan ahlul bait, benci dengan orang saleh, matinya su'ul khatimah. Nabi sampai mengatakan dalilnya cinta dengan orang saleh itu efek besarnya dapat apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Dalam riwayat yang lain, al mar'u ma'aman ahab. Anas bin Malik pas mendengar hadis ini, mau gembiranya, girangnya luar biasa. Tidak pernah aku merasakan kegembiraan setelah aku mendapatkan Islam kecuali yang kedua ini adalah, wahai Rasulullah, ketika kau katakan al mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Siapa yang dia cintai? Cinta lawan orang saleh dikumpulkan dengan orang saleh. Cinta lawan orang salah dikumpulkan dengan orang yang salah. Wal'iyadzubillah. Itu sebab dimana Allah bisa kasih cahaya warid atau cahaya yang spesial kepada hamba tadi dengan sebab hubis salih. Yang keempat adalah bisa babi talibil ilm, sebab menuntut ilmu. Kita baca manaqib sedikit tentang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sudah tahu pian siapa UJ? Karena masa kecilnya pernah sempat menuntut ilmu agama. Di masa kecilnya pernah ikut MTQ dan juara. Suaranya bagus. Tapi di pertengahan masa mudanya dia terbawa dan terjerat dengan dunia, gemerlap dunia malam. Tapi karena talibul ilm, cahaya ilmu itu masih melekat di hatinya. Menarik kembali kepada sang UJ tadi, dari kegelapan kepada cahaya. Ustadz Arifin Ilham, Allah yarham. Ulun dapat cerita langsung dari ayahanda beliau. Tahun berapa tuh lahir, dibawa oleh Abu Ya, almarhum Abu Ya Beelang di rumah Sidin di Parak Hotel Barito Beelang situ. Pas ada Ustadz Arifin Ilham Bakesah, ikam tahulah Bu Ya nyambat lawan Abu Ya ulun dihiga. Ini Arifin kada kusangka jadi Ustadz kayak ini, bahari bandar judi di sini. Tapi karena awal-awalnya ditanamkan pondasi ilmu agama. Ini pentingnya ilmu agama tadi. Allah sebentar saja menarik orang tadi kembali ke jalannya. Sebagaimana sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan, ittaqu zallatal alim wa la taqta'u wantaziru fai'atah. Ujar Nabi, takuti yang namanya tergelincirnya orang alim. Artinya orang alim tadi melakukan kesalahan. Wala taqta'u, wala taqta'u, jangan kalian berputus dengan mereka. Artinya jangan benci mereka. Kenapa? Wantaziru, tunggu, ujar Nabi. Fai'atah, nanti dia akan kembali. Tapi ini warid tadi. Tidak semuanya dapat, ada kebanyakannya. Allah kasihkan dengan berkat ilmu agama itu tertanam kuat di dalam jiwanya, menarik dia kembali kepada jalan yang benar. Allah. Banyak cerita tentang orang-orang seperti ini. Cukuplah menjadi inspirasi buat kita. Bahwa kalau kita ingin mendapatkan warid, yaitu cahaya yang spesial, pemberian yang spesial, ayo ikuti langkah-langkah yang sudah disampaikan di dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa menjadi yang lebih baik. Tidaklah harapan kita kecuali semakin waktu berjalan, semakin waktu itu berada di ujung ambang kematian, adalah harapan kita semakin baik dan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha zahir dan batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا مع حل القدر أنثى وذكر بوافقنا ووافقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلحنا كل شؤون وبرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تكسى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى ال الكرام الشرف وعلى اصحاب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.